ऑल पुराण स्टोरी सारी कहानी बीट पुरुषर प्रेम राजा एवं रानी को धरी गंगा कूल को गले एक राज्य सारा प्रचार हो समस्त मन दुख है। राज्य सारा प्रजा मैंने आसी रानी गोड़ हाथ धरी अनुरोध कले। रानी को मन बदलला नहीं। से कहले जी जहाँ कहतु पछे मु किंतु राजा से सत्य कथा को जाना चाहे। शेष दीवान आसी रानी को आगे अनेक विनय है आउ रानी काले सहजरे बुझीजे से दीवान कहला रानी माँ आपण मोर यही छोट कथा मानतु एपरी जिद धरिले स्त्री लोक मानकर आदौ मंगल होई न थाए बरং से दुख कष्ट भोग कर। दीवान ठारू एक कथा शुणा पर रानी पुणी जिद धरी दीवान को पचारे ताहले तुम्हें मते गोटे उदाहरण दे कह जे के नारी मान जिद धरिले से पुरुष मानकर अमंगल होता है। रानी ठारू एक कथा शुणा पर दीवान कहला सुराट नगर नाम गोटे राज्य थिला। राज्यर राजा थे रूपदत्त। राजा युवक बा यौवन काल एपरी सौंदर्य रूप थिला जे सेपरी रूप सहित तुलना करने को सारा भारत राज्य कहीं राजा मध्य नथिले। रानी नाम थिला चंद्रकांति। राजा परी रानी मध्य थिले खूब अपूर्व सुंदरी। स्वर्गर परी माने मध्य चंद्रकांत रूप सह समकक्ष हो पारे ना। कथार अच्छी सुंदरी नारी को विश्वास नहीं। से रानी जमी सुंदर सेमती चरित्रहीन गुण परिपूर्ण थे। पिता गृह समय से जड़े बीट पुरुष को भल पाउले। जिते बेले राजा रूप दत्त सहित बह होगा से बीट पुरुष विषय बहुत चेष्टा बहुत चिंता कले छाड़ी रहा लगी बहुत कष्ट लगी से बीट पुरुष को निजर चाकर भाव राजपुरी को दे आसिले। बीट पुरुष राजवास मध्य रहा। राजा आदेश थाए बीट पुरुष केवल राणी काम कर राणी जहाँ आदेश करेंगे से ही कर लगी राजवास अन्य कौन कार्य ना। निआ जेपरी पाउस भर थे धीरे धीरे कोहली पुणी पदा को आसे। पाप पाउस गदारे पाप थे धीरे धीरे प्रकाश पाई था। राणी सहित बीट पुरुषर जहाँ संपर्क थिला राजा जापारे निजर मान मर्यादा को रक्षा करने से राणी को कहले सेपरी बंद कार्य निमंते मु तुमको क्षमा दे पारि हेले तुमको बीट पुरुष को त्याग करने को हेब। राणी कहले मोर जीवन चली जाऊ पछे मुझे केवे मो ठारू अंतर करें ना। राणी शेष कथा तथापि राजा पुनर्बार बहु विनय सहित बुझाइले। एते कथा पर राजा कथा राणी आदौ कर्णपात कले ना। तो राजा मन में खूब क्रोध आसला। भूल कर नारी को तार अपराध निमंते फांसी दंड देवा कथा एत बुझाइला राणी जिद अटल। एवं राजा सह्य कर संगे संगे तरबारी बाहर कर राणी नाक काटी सौंदर्य गुण को नष्ट करदे। राणी सुंदर गुण गर्व अहंकार गला। राजवास को तड़ा खाई रास्तार भिखारुणी भाव मागी खाइबा बाध्य है। निज को निजे अनेक धिकार कला। स्वामी कथा मानली ना। गोटे बीट पुरुष निमंते मत एत कथा सह्य करने को पड़ेगा। दीवान एक कथा
କହିସାରି କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତ ରାଣୀ ମହାରାଜାଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ଜିଦ୍ ଧରିବାରୁ ସେ ରାଣୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବିନୟର ସହିତ କହୁଛି, ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦକୁ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ରାଜା ଯୋଗୀ ଅଗ୍ନି ଆଦି ଫଳେ ବିପରୀତ। ଏକଥାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତ ମୁଠାରେ ଥିବା ରାଜାଙ୍କୁ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ଜିଦ୍ ଲାଗି ପର କରିଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଜା ଗୋଜା ଯାହା ଥରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ, ରାଜା ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଦିୱାନ ଏପରି ଭାବରେ ରାଣୀକୁ ନାନା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୁଝାଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆଣି ଏଥର ଦିୱାନ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ରାଣୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଚାଲିଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଯିବା ଦ୍ୱିପ୍ରହର ହୋଇଗଲାଣି। ରାଜା ତୁମକୁ ହୁକୁମ ଦେଲେ ଆଜି ଏହିଠାରେ ଡେରା ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ ଡେରା ସେଠାରେ ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ଆଦି ସରିଲା। ତାପରେ ରାଜା ଆସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଛେଳି ସେମାନେ ଆସି ତୁଠରେ ପାଣି ପିଇଲେ। ପୁଣି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯେତେ ଛେଳି ଆସିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛେଳି ପାଣି ପିଇ ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ସେହିଠାରେ ରହିଗଲା। ସେ ଛେଳି ପାଣି ସୁଅକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, କାରଣ ପାଣି ସୁଅରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାଚିଲା ଫଳ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଛେଳିର ଫଳକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋଭ ହୋଇଛି। ଛେଳି ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଫଳ ଆଡ଼େ ଏକ ନୟନେ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଫଳଟି ଛେଳିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ସିନା, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଉପାୟରେ ଛେଳିଟି ଆଉ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଲୋଭ ତ ବିଚିତ୍ର। ଫଳଟି କୂଳେ କୂଳେ ଭାସି ଆଉ ଗଲା। ସେହି ଫଳଟିକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ନଦୀର କୂଳେ କୂଳେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବେଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଛେଳି ଯାଇ ଏକା ସାଥିରେ ଗୋଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ଏହାର ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳି ମାଇ ଛେଳିକୁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା। ସେ ଗୋଠକୁ ନ ଆସି ଆମ ସାଥିରୁ ବାହାରି ଯାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏହି କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ଅଣ୍ଡିରା ତାର ଚାଲି ଆସିଲା ତାକୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି। ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାକୁ ବହୁତ ବିକଳରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାକୁଥାଏ। ଏହିପରି କେତେ ବାଟ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଯିବା କାଳରେ ଅଣ୍ଡିରାର ଡାକ ମାଇ ଛେଳିକୁ ଶୁଭିଲାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେଲା। ଅଣ୍ଡିରା ମାଇ ଛେଳି ଜବାବ ପାଇ ବନ୍ଧରୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଡ଼ିଯାଇ ମାଇ ଛେଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଣିଲା ଯେ ମୁଁ କେବଳ ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଫଳଟି ନିମନ୍ତେ କୂଳେ କୂଳେ ଚାଲିଛି। ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ମୋତେ ଆଣି ଫଳଟି ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଫେରିଯିବା। ଅଣ୍ଡିରା କହିଲା, ନଦୀରେ ଥଳ ଅଥଳ ପାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଆରିଆ ନଦୀ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ଭରା ନଦୀକୁ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଆଣିବା ତ ଅସମ୍ଭବ। ଫଳଟିକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆଗ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ମାଇ ଛେଳି କହିଲା, ମୁଁ ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା କର ନା କାହିଁକି ମୋତେ ଫଳଟି ଆଣିଦିଅ, କାରଣ ଫଳଟି ପ୍ରତି ମୋର ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏଥର ଅଣ୍ଡିରା ମାଇ ଛେଳି କଥାରେ ଖୁବ୍ ରାଗିଯାଇ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ମଣିଲୁ କିଲୋ? ସେ ରାଜା ସିନା ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ମାଇପ ବନରେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ମରିବାକୁ ଆସିଛି, ତୁ ମୋତେ ସେୟା ମନେ କରୁଛୁ। ଏହାପରେ ଅଣ୍ଡିରା ମାଇ ଛେଳିକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମାଇ ଛେଳି ଖୁବ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଛେଚା ଖାଇସାରିଲା। ତାପରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଅଣ୍ଡିରା ସାଥିରେ ଗୋଠକୁ ଫେରିଲା।
ସେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସି ରାଜା ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଅଣ୍ଡିରା ଛେଳିର ଶାସନ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇ ଭାବିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ପଶୁ? କାରଣ ମୋ ରାଣୀକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ ମୁଁ ପଥର ହୋଇଯିବା କଥା ସତ୍ୟ। ଏଥିରେ ରାଣୀ ଏହାପରେ ବେଦବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ତଥାପି ଯେ ରାଣୀ ତାର ଜିଦରେ ଅଟଳ। ସେ ନାରୀ ନୁହଁ କାଳିକା। ଏହିପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଖର ଅମୃତ ଥିବାର କଥା କହି ଶେଷରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଏହିପରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ରାଜା ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ଆସି ଦିୱାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡେରା ପାଖକୁ ଡକାଇ ଆଣି ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ରାଣୀ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋପନ କଥାଟି କହିଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପଥର ହୋଇଯିବି। ଏଥର ତୁମେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶରେ। ରାଣୀ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁରା ପାଷାଣୀ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସତ କଥାଟି ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏତେ ବାଟ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୁଁ ସେହି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କଥାଟା ମୋତେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଲାଗି ମୋତେ ନିଜେ ପଥର ହୋଇଯିବା ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଏଥର ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲେ ରାଜା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାବକ ଧରି ରାଣୀଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଣୀ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରେ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଏହି ପାପୀୟସୀକୁ ଅଶ୍ୱକ୍ଷୁରାରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଅ। ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏ ରାକ୍ଷସୀର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ତାଡ଼ି ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଆସ। ଘାତକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ। ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ମତେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ରାଣୀ ଏଥର ନିଜର ଉଦ୍ଧତ ଗୁଣ ଲାଗି ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ଶୁଆ କହିଲା, ଏଥର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲୁ ତ ସାରି? କୌଣସି ନାରୀକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପରା କହିଛି, ନାରୀ, ନଦୀ, ନିଆଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସହଜରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରା ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସାରି ଆଉ ଶୁଆ ଉପରେ ରାଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ମନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଓ ରାଗକୁ ରଖି କହିଲା, ତମେ ଭାବନ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି କଥାଟାଏ କହିଦେଲେ ମୁଁ ତୁମ କଥାରେ ପଶିଯିବି। ଏବେ ଶୁଣ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପୁରୁଷ ଜାତିଙ୍କ ଲାଗି କେତେ ଗୋଟି କଥା କହୁଛି। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେନା। ତାଳି ବାଜିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଇଟି ହାତର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ମୁଁ ତତେ ସେମିତି କେତୋଟି କଥା କହୁଛି।